الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ الذی خلقکم من ضعف باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نوجوانوں اپنا مقام اپنا مرتبہ اپنا مقام جو ہوتا ہے اپنی جگہ جو ہوتا ہے اس کو سمجھو تو میرے بھائیوں یہ نوجوان اسلام کا کیا ہے؟ نوجوان اسلام کا کیپٹل ہے، اسلام کا سرمایہ ہے۔ اسلام ایک بہترین مذہب ہے اور اس مذہب کا کیپٹل اگر دیکھا جائے، اس مذہب کا سرمایہ اگر دیکھا جائے، اس مذہب کی اگر پونجی دیکھا جائے تو وہ نوجوان ہے۔ اس کائنات سے اگر نوجوان مٹ جائے، نوجوان اگر ختم ہو جائے، نوجوانوں کی ٹیم اگر برباد ہو جائے، گمراہ ہو جائے، تباہ ہو جائے تو اسلام کا نام و نشان آہستہ آہستہ مٹ جائے گا۔ کیونکہ اسلام میں جس چیز کی سب سے ضرورت ہے، سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے نوجوان۔ اسلام میں داخل ہونے والے، اسلام کو قبول کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے کام کو، پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیے تھے وہ نوجوانوں کی ٹیم تھی۔ وہ کیسے؟ آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے۔ میرے بھائیوں، تو اسلام میں جس کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروجیکٹ کو آگے بڑھتے تھے وہ اسلام نوجوانوں کی ٹیم تھی، وہ نوجوانوں کی جماعت تھی۔ میرے بھائیوں، یہودی نے دیکھا کہ اسلام کو اگر نیچے کرنا ہے، اسلام کو برباد کرنا ہے تو ہم قرآن کو جلا نہیں سکتے، ہم قرآن کو مٹا نہیں سکتے، ہم حدیث کو بدل نہیں سکتے، ہم حدیث کو مٹا نہیں سکتے، ہم اسلام کے کسی بھی قانون کو مٹا نہیں سکتے۔ اگر مٹانا ہے تو نوجوانوں کو مٹاؤ۔ اور نوجوان اپنا مقام کو بھول چکا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی درجات کیا ہے، آج ہمارے نوجوان نہیں پہچان پاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے، نوجوانوں کو بگاڑنے کے لیے، اسلام کے نام و نشان کو مٹانے کے لیے، اسلام کو دنیا سے اٹھانے کے لیے، اسلام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اگر کسی کو لانا ہے تو سب سے پہلے نوجوانوں کو بگاڑو، سب سے پہلے نوجوانوں کو ختم کرو۔ اسی لیے انہوں نے دیکھا کہ ہم نوجوانوں کو اس طرح ختم نہیں کر سکتے، نوجوانوں کو مار بھی نہیں سکتے، نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے جس چیز کو تیار کیا ہے وہ ہے کہ نوجوانوں کو لڑکی کے پیچھے لگا دو، خود بخود مٹ جائیں گے۔
آپ لوگوں کو معلوم ہے ویلنٹائن ڈے کے نام پر ایک رات ہے جس رات میں ہزاروں کروڑوں لاکھوں ہماری نوجوان اپنے ایمان کو برباد کر دیتا ہے. مسلم میجورٹی، مسلم ٹیم، مسلم قوم تباہ و بربادی دہانے کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں. اس رات میں نہ جانے کتنے زنا کرتے ہیں، کتنے بلاತ್ಕಾರ کام کرتے ہیں. میرے بھائی انہوں نے دیکھا کہ اسی طرح نوجوانوں کو برباد کیا جائے گا. اگر ان کو نشہ کا عادی بنایا جائے، اگر شراب کا عادی بنایا جائے، اگر ان کے ہاتھ میں موبائل کو تھما دیا جائے، موبائل کو پکڑا دیا جائے، تو نوجوان خود بخود مٹ جائیں گے، اسلام بھی مٹ جائے گا. ذرا غور کیجئے میرے بھائیو، تصور کیجئے. اسی لیے انہوں نے نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل کو تھما دیا، نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا، اور وہی نوجوان فیس بک پر، انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر ہر وقت گھنٹے در گھنٹہ اپنے مشغول رہتے ہیں، فیس بک پر مشغول رہتے ہیں. آذان ہو رہی ہے، جماعت کھڑے ہونے والی ہے، پھر بھی نوجوان دیکھ نہیں رہا ہے، کیونکہ نوجوان وہ نہیں اپنا مقام کو نہیں جانتے، ان مقام کو بھول چکا ہے، ان کا مرتبہ بھول چکا ہے، ان کی درجات کو بھول چکا ہے کہ ہماری درجات کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کس زمانے میں ہماری عبادت چاہتے ہیں، یہ ہم بھول چکے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، شور کرنے کی ضرورت ہے، معلوم کرنے کی ضرورت ہے، چنتا فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نوجوان جو تباہی و بربادی کے راہ پر کھڑے ہیں، دہانے پر کھڑے ہیں، یہ چاہتے ہیں، یہودی چاہتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو برباد کر دیا جائے، ان نوجوانوں کو شراب کا عادی بنایا جائے، ان نوجوانوں کو لڑکی کے چکر میں لگا دیا جائے. آج وہی ہو رہا ہے. دیکھیے مسجد میں جائیے، بوڑھا لوگوں کو ملیں گے نماز پڑھنے کے لیے، جس کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، جس کو اسلام کی ضرورت ہے. آج وہ نوجوان نہیں ہے میرے بھائیوں. کہاں پر کھڑے ہیں؟ اسلام اٹھ جائے گا، اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا میرے بھائی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا والشیبا یخلق ما یشاء. وہ اللہ تبارک و تعالی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے تمہیں کمزور بنایا، لاچر بنایا، بے بس بنایا. ایک ایسا وقت بھی تھا، ایسا دور بھی تھا، زمانہ بھی تھا جو ہم اپنے ماں کو پہچان نہیں پاتے تھے. میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، میری بہن کون ہے، میری بیوی کون ہے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. ایک وقت ایسا تھا جو ہم کمزور تھے، لاچار تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تم کو کمزور بنایا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد، پھر ہم نے تمہیں کمزوری کے بعد، لاچار کے بعد ہم نے تمہیں جوان بنایا. جس چیز کو ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، جس کو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے نوجوان. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ہم نے تم کو کمزوری کے بعد جوان بنایا. اس چیز کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے. اس کے بعد ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر ہم نے تم کو اسی جوانی کے بعد پھر ہم تم کو وہی لاچار بنائیں گے، وہی کمزور بنائیں گے. یخلق ما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم جس طرح چاہتے ہیں، یہ ہماری مرضی ہے، ہم جس طرح چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر مطلق ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ نوجوانی میں تم عبادت کرو، جوانی میں تم عبادت کرو. جوانی میں جو عبادت کرنے میں جو دلچسپی ہے، وہ بڑھاپے میں آپ کو آرام نہیں ملے گی. جوانی میں اللہ عبادت چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب بھی کسی کام کے لیے بلاتے تھے تو سب سے پہلے جس کو خطاب کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت سن لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو خطاب کرتے تھے، اور شادی بیاہ کی اگر بات کریں تو وہ بھی یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباۃ، اے نوجوانوں کی جماعت اگر تمہیں شادی کرنے کی چھمتا ہے، اگر تمہیں طاقت ہے تو تم شادی کرو۔ یہاں بڑھاپے پہ نہیں ہے، یہاں جوانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ہندوستان کا کوئی ایک صوبہ نہیں، اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مذہب اسلام سے متعلق جس قدر جامعات و مدارس و مکاتب قائم ہے، شاید دنیا میں کوئی اور ایسا مذہب نہیں جس مذہب کے درسگاہ ہے اس تعداد میں قائم ہو۔ پیار محبت، اخوت مودت، بھائی چارے کی رواداری، مدد و نصرت اس مذہب کا اصیل ہے۔ خیر خواہی اسلام ہے، الدین نصیحہ، زبان رسول سے مترشح ہے۔ صحابہ نے سوال کیا لمن یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول کس کے لیے خیر خواہی؟ زبان نبوت سے جو کلمات صحابہ کے سوال فرخیزان ہے، للہ ولرسولہ ولعامتہم، یعنی پوری دنیا کے لیے خیر خواہی۔ بس مذہب اسلام میں پوری دنیا کے لیے خیر خواہی کی بات کی جا رہی ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج نوجوان کہاں ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کے اندر فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرامک، 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے، 5 چیزوں کا قدر کر لو 5 چیزوں سے پہلے۔ 5 ایسی چیزیں اتنی امپورٹنٹ چیزیں، 5 ایسی بہت بہت افضل چیزیں، اس کا تم قدر کر لو، اس کا تم قدر کر لو، اس کی قیمت کو سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 5 چیز آنے سے پہلے، 5 چیز آنے سے پہلے 5 چیز کی قدر کرو۔ نمبر 1 شبابک قبل حرمک، اپنے جوانی کا قدر کر لو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ جوانی کو سمجھو میرے بھائیوں، اپنا مقام سمجھو۔ یہ جوانی بار بار آپ کے پاس لوٹ کر نہیں آتی ہے۔ جس کی جوانی برباد ہو گئی وہ تو افسوس کرتے، بیچارہ نماز پڑھنے میں بھی اس کی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے جاتے کہتے مولانا صاحب میری ہڈی ٹھیک نہیں ہے، میری کمر لچک گئی ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتے، میں بیٹھ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوں۔ تو جوانی میں اللہ تبارک و تعالی عبادت چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی جوانی کی قدر کر لو بڑھاپا سے پہلے۔ بڑھاپا سے پہلے اپنے جوانی کا قدر کر لو، اس کو زمین و جائیداد، دھن دولت سے بھی زیادہ، مال سے بھی زیادہ اس کی اہمیت کو سمجھو میرے بھائیوں۔ نمبر 2 وہ گنا کا قبر فقری، اپنی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں دولت دے رکھی ہے، دولت سے جو تم نمازیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو دولت دی ہے اس دولت کی قدر کر لو۔ فقیر ہونے سے پہلے، غریب ہونے سے پہلے، آج آپ کے پاس روپیہ ہے، آج آپ کے پاس زمین و جائیداد ہے، اب آپ کے پاس سونا چاندی سب کچھ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ جب تم غریب ہو جاؤ گے افسوس کرو گے، اے اللہ کاش کہ ہم نے مدرسہ کے لیے ایک خرچ کیا ہوتا، کاش کہ ہم نے غریبوں کو مدد کی ہوتی تو آج یہ نوبت نہیں پڑتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس کو مال دولت دے رکھی ہے اس کی قدر کرو۔ کس سے پہلے؟ غریب ہونے سے پہلے، فقیر ہونے سے پہلے، مانگنے سے پہلے۔ اور وصیحت کا قبل سقمک، تیسری چیز اپنی تندرستی کی قدر کر لو۔ بیماری ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی صحت کو بہت بہترین کیا ہے۔ آج آپ چل پھر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، یہاں سے وہاں سفر کر سکتے ہیں۔ کل ایسا بھی آئے گا آپ کا پیر ٹوٹ جائے گا، آپ سفر بھی نہیں کر سکتے، بیماری پڑ جائیں گے تو عبادت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اسی لیے تندرستی کی قدر کرو بیماری ہونے سے پہلے۔ جب تم بیماری ہو جاؤ گے تب تم افسوس کرتے رہو گے کاش کہ آج ہم اچھے ہوتے۔ اور نمبر 4 وہ فراغ کا قبل شغلک،
अपना जो टाइम है, अल्लाह ताला ने जो आपको वक्त दिया है, टाइम दिया है, समय दिया है, इसकी कदर कर लो। किससे पहले? मशगूलियत होने से पहले, बिजी होने से पहले। आज हमारे नौजवानों के पास टाइम नहीं है। मोबाइल चलाने के लिए टाइम मिल जाता है, अपनी गर्लफ्रेंड्स, उस लड़की से, अपने माशुका से बात करने के लिए टाइम मिल जाता है, पार्क में टहलने के लिए टाइम मिल जाता है, सफर करने के लिए टाइम मिल जाता है, पिकनिक करने के लिए टाइम मिल जाता है, शराब पीने के लिए टाइम मिल जाता है, लेकिन नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता। जरा गौर कीजिए मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो फरागा का कबल शुगलिक, मशगूलियत होने से पहले अपने टाइम का कदर कर लो। जो टाइम का कदर करता है, जो वक्त की कदर करता है, वो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे बेहतरीन आदमी होता है। और पांचवी चीज, वह हयात का कबल मौतिक, अपनी जिंदगी की कदर कर लो मौत आने से पहले। अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको हयात दे रखी, अभी तक अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया मनाओ, उसकी तारीफ करो कि आज हम जिंदा हैं। अल्लाह तबारक व तआला आज भी हमारी सांसें चल रही हैं, उसकी इबादत करो। मेरे भाइयों, जब तुम्हारे पास मौत आएगी तो तुम अफसोस करते रहोगे। अल्लाह के पास जब चले जाओगे, अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगोगे, अल्लाह ताला से कहोगे, वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। ऐ अल्लाह, इस कायनात के अंदर, जमीन के अंदर, उमरपुर के सरजमीन पर हमें तू भेज दे। हम अच्छे काम करके आएंगे, नेक काम करके आएंगे। जो काम करते थे इसके अपोजिट काम करके आएंगे, इसके बदले हम दूसरे काम करके आएंगे। ऐ अल्लाह, कायनात के अंदर तू हमें भेज दे। अल्लाह एक ही जवाब देगा। क्या जवाब? अवलम नुअम्मिरुकुम, अवलम नुअम्मिरुकुम, क्या मैंने तुमको उम्र मुबारक नहीं दी थी? क्या हमने तुमको 20 साल की जिंदगी नहीं दी थी? उस जिंदगी को तूने बर्बाद कर दिया, इस जिंदगी तूने कदर नहीं की। तो नौजवानों, अपना मकाम समझो। आपका मकाम क्या है? आपका मर्तबा क्या है? आपकी दर्जात क्या है? आपकी दर्जात है कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। और क़यामत के रोज, क़यामत के दिन, मैदान हशर में, जिस दिन सूरज हमारे सर के ऊपर होगा, उस दिन को याद कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्ली यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिल। जिस दिन कोई साया नहीं रहेगा, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के साया रहेंगे। जिस दिन कोई साया नहीं रहेगा, लोग परेशान हाल हो जाएंगे, लोग इस तरह हो जाएंगे, लोग बेहाल हो जाएंगे। और धूप की गर्मी से बचने के लिए तरह तरह की चीजें, तरह तरह की जगह ढूंढते रहेंगे, तलाश करते रहेंगे, लेकिन कोई जगह नहीं मिलेगी, कोई परछाई नहीं मिलेगी, कोई साया नहीं मिलेगा। उस दिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, 7 किस्म के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के छाए नीचे उसकी जगह होगी। अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे उनका स्थान होगा, उनकी जगह होगी, उनका मकाम होगा। नंबर 1, इमामुन आदिल, इंसाफ करने वाला इमाम, इंसाफ करने वाला मंत्री, इंसाफ करने वाला सरदार, इंसाफ करने वाला गार्जियन, इंसाफ करने वाला बाप। इमामुन आदिल से मतलब वो तमाम चीजें, वो तमाम लोग आ जाते हैं जो जिम्मेदारी लेकर बैठे हुए हैं, जो अपने मकाम, जो अपने पद लेकर बैठे हैं, वो तमाम लोग मौजूद हैं यहां पे। जिसकी जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी के बारे में कल क़यामत के रोज पूछा जाएगा। इमामुन आदिल, इंसाफ करने वाला इमाम। यहां इमाम से मतलब मस्जिद के इमाम नहीं, यहां इमाम से मतलब वो तमाम इमाम आ जाते हैं, वो तमाम लोग आ जाते हैं
जो अपने आप में जिम्मेदारी लेकर बैठे हुए हैं, अगर ये जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाए तो कल क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला जरूर सवाल करेगा। इमाम आदिल, इंसाफ करने वाला इमाम, अगर वो सही तरीके से इंसाफ क्या होगा, आपके दो बेटे हैं, आपके एक बेटे को दुकान आपने उसके नाम पर लिख दिया और दूसरे बेटा को कुछ नहीं मिला। कुछ लोग इस तरह इंसाफ करते हैं। 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 4 बेटे में से बड़े बेटा जो होता है उसके लिए जगह लिख के दे दिया, उनका घर हो गया, उनकी दुकान हो गई, वो तमाम चीजें हो गई, 3 लड़के के नाम पर सब कुछ कर दिया और एक लड़का को भगा देता है, एक बेटा को भगा देता है, कुछ नहीं मिलता। नाइंसाफी करने वाला ये अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे इनकी कोई जगह नहीं होगी। नंबर 2, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, और नौजवान, वो जवान जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत बंदगी करके अपनी जिंदगी को गुजारे। यहां पे अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करके अपनी जिंदगी को गुजारे, ऐसे नौजवान, चाहे वो नौजवान लड़का हो या नौजवान लड़की, अल्लाह तबारक व तआला उनके नीचे अर्श के साये में वो लोग रहेंगे, वो खुश नसीब शख्स होंगे। मेरे भाइयों, हमें गौर करने की जरूरत है। अगर कोई लड़की हमें बुलाती है तो सबसे पहले हम मौका तलाश करते हैं कि इन लड़की के साथ कुछ किया जाए, बलात्कार किया जाए, ज़िना किया जाए। अगर कोई लड़की हमें अकेला बुलाती है तो सबसे पहले उनके पास चला जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ईमान कैसा था। मरसम बिन मरसाद के नाम पर एक सहाबा थी। वो सहाबा मदीने से कैदियों को छुड़ा कर लाया करते थे, उनकी ड्यूटी यही थी, उनके काम का काम यही था। वो सहाबा जब चला जाता है तो उनका एक माशुका थी, वो माशुका, वो लड़की उसको बुलाती है रात के रोशनी रात में, 14वीं रात में वो लड़की बुलाती है और कहते हैं, ऐ मरसद, अपनी ख्वाहिशत को तू पूरी कर ले। ऐ मरसद, तुम्हारी जो चाहत है, तुम्हारी जो ख्वाहिश है, इसको तुम पूरे कर लो। आज मैं तुम्हें ये सौंप रहा हूं, आज मैं तुम्हें दे रही हूं। लेकिन मेरे भाइयों, वही मरसद जब उनके पास जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की आवाज उनके कान में घुसती है। अलम यनिल नज़ीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ला मिनल हक़। ऐ ईमान वाले, क्या तुम्हारे पास अभी तक वो वक्त नहीं आया जब तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला की कुरान तिलावत की जाए तो तुम्हारा दिल नरस जाए, तुम्हारा दिल कांप उठे? क्या अभी तक तो तुम्हारे पास वक्त नहीं आया? वो साहबा यानी मरसद बिन मरसद लौट के चला आता है अपने जवानी को, उस लड़की के पास नहीं जाते। मेरे भाई, अपने ख्वाहिश को पूरा नहीं करते, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करते ही लौट आ जाते। लेकिन हमारे जवान तो यही ढूंढते हैं, यही तलाश करते हैं। स्कूल कॉलेज में न जाने क्या क्या काम होता रहता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान, वो नौजवान, चाहे वो लड़की हो या लड़का, जो इबादत करते गुजारे। आज हम इबादत करके नहीं, शैतान के काम में गुजारते हैं। आज हम फ्री फायर और पबजी में लगे हुए हैं। एक आदमी बारुईपुर में एक प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम के लिए गया, कभी इस तरह करता है, उस तरह करता है। हमने कहा, क्या हो गया तुमको, पागल हो गया क्या? कहा कि मौलवी साहब, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। कहा क्यों? कहा कि हमने एक आदमी को मार दिया, एक लड़का को मार दिया। बोले कैसे? आप नहीं जानते, हम फ्री फायर करते हैं और उसको हमने मार दिया। ये कितना बड़ा बेवकूफ है। अरे सामने वालों के साथ फाइट किया जाता है, ये तो ऐसे फाइट कर रहा है, पागल हो गया है। आज हम ही नौजवान तबाही और बर्बादी के बहाने पर खड़े, कहां हम चले गए? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लअअलमन्ना अक़वामन मिन उम्मती यअतूना यौमल क़ियामति बिहसनतिन जिबाल तिहामता फअज़ज़ल्लाहु अबाअन मंसूरा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुछ मैं लोगों को जानता हूं, मेरी उम्मत में से कुछ लोगों को जानता हूं,
जिसके नेकी पहाड़ के हम जैसे पहाड़ जेकर नेकी लेकर आएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। वो कौन से नेक होंगे? सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, आप हमें आगाह कर दीजिए, आप हमें बता दीजिए कि वो कौन लोग होंगे, बदनसीब लोग होंगे जिनकी नेकियों अल्लाह तबारक व तआला पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा इन इख्वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम, वो तुम्हारी जैसे तुम्हारी बिरादरी के तुम्हारे भाई होंगे। यसूमुनकुम कमा तसूमू, वो भी रोजा रखने वाले होंगे, वो भी नमाज पढ़ने वाले होंगे। तुम लोग जिस तरह के रात में नमाज पढ़ा करते हो, तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते हो, वो भी नमाज पढ़ने वाले होंगे, वो भी फर्ज अदा किए जाने वाले होंगे, फर्ज की पाबंदी होंगे, वो तमाम नेकियां करने वाले होंगे। लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा। क्यों बर्बाद कर देगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा खलाउ बिनहारि मिल्लाहि इंतहाकुहा, जब वो तन्हाई में होता है, अकेला होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करने वाला काम करता है। जब अकेला होता है तो अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करने वाला काम करता है। मोबाइल में किसी नंगे लड़की की तस्वीर देखते हैं, वीडियो देखते हैं, वो चैटिंग करते हैं, किसी को मालूम नहीं होता, लेकिन ये उसको मालूम नहीं कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। वो अल्लाह को नाराज करने वाले, अल्लाह को नाखुश करने वाले काम कर रहे होंगे, हराम काम में मशगूल होंगे, उनकी नेकियों अल्लाह तबारक व तआला बर्बाद कर देगा। तो क्या मैंने बताया? नंबर 2, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान लड़की, वो नौजवान लड़के जो अपनी इबादत करके अपनी जिंदगी को गुजारे संवारे। नंबर 3, वरजुलुन मुअल्लकुन क़ल्बुहु फिल मसाजिद, वो नौजवान जिसका दिल हमेशा मस्जिद की तरफ लटका हुआ रहता है, वो नौजवान जिसका दिल हमेशा मस्जिद की तरफ लटका हुआ रहता है, वो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श में उनकी जगह होगी। आज हमारा दिल नमाज में नहीं, हमारा दिल फिल्म देखने में लटका हुआ रहता है, हमारा दिल टिकटॉक देखने में लटका हुआ रहता है, हमारा दिल फेसबुक चलाने में लटका हुआ रहता है। अगर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि इमाम साहब इतनी बड़ी सूरा आपने क्यों पढ़ दी? हमें तो ये काम करने वाले थे, आपको नमाज को थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी। मेरे भाई जरा गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वरजुलुन मुअल्लकुन क़ल्बुहु फिल मसाजिद, जिसका दिल, जिसका हाथ हमेशा मस्जिद की तरफ लटका हुआ रहता है, वही अल्लाह तबारक व तआला के अर्श में उनकी स्थान होगी, उनकी जगह होगी। नंबर 4, वरजुलान तहब्बा फिल्लाहि इज्तिमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, वो दो नौजवान, वो दो दोस्त जो अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए दोस्ती रखे और अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए दुश्मनी भी मोड़ ले। दुश्मनी हम रखेंगे अल्लाह को खुश करने के लिए, दोस्ती भी रखेंगे अल्लाह तआला को खुश करने के लिए। यहां तो दोस्त रखा जाता है कुछ पाने के लिए, दोस्त रखेंगे रुपया मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत, शान और शौकत। नंबर 5, वरजुलुन तातु इम्रातु जातु मनसबिन व जमालिन फक़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, ऐसी खूबसूरती लड़की, ऐसी खूबसूरत एक खातून बुलाती है अपनी चाहत को पूरी करने के लिए। एक नौजवान को बुलाते हैं, एक ईमानदार को बुलाते हैं, एक जवान को बुलाते हैं, युवा को बुलाते हैं, यंग जनरेशन को बुलाते हैं। वो बुलाती है, कहती है कि आ जाओ अपनी चाहत पूरी कर लो, मैं देने के लिए तैयार हूं, हमेशा रेडी हूं। और वो लड़का चला जाता है, उसके बाद वो कहता है नहीं, मैं ये गंदे काम नहीं कर सकता, 5 मिनट के लिए अपने ईमान को बर्बाद नहीं कर सकता, अपनी आखिरत को हम बर्बाद नहीं कर सकते। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह तबारक व तआला से डरता हूँ। वो लड़का जो अल्लाह तबारक व तआला से डरने के लिए वो काम से रुक जाए, बच जाए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी जगह अर्श में उनके 5 नंबर पर होंगे। नंबर 6, वह
वरजुल तसद्दका बिसदकातिन फअख्फाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफिकु यमीनुहु। वो नौजवान जो सदका करे अल्लाह को खुश करने के लिए, दाहिने हाथ में सदका करे, बाएं हाथ को कुछ पता ना चले। लेकिन आज हम सदका करते हैं नाम कमाने के लिए, मशहूर होने के लिए। फेसबुक पर जाइए, किसी ने ये कंबल खैरत क्या होगा, सदका क्या होगा, फेसबुक में डाल दिया, कितने कमेंट मिल रहा है, कितने व्यू मिल रहे हैं, कितने लोग लाइक दे रहा है। ये तमाम चीजों के लिए फेसबुक पर डलता है। नेकी करो फेसबुक में डालो, नमाज पढ़ो फेसबुक में डालो, अच्छे काम करो फेसबुक में डालो, सदका करो फेसबुक में डालो। और रसूल तसद्दका बिसदकातिन, वो आदमी, वो नौजवान जो अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए सदका करता है, बाएं हाथ को कुछ पता नहीं चलता। नंबर 7, वो रसूलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श में जगह पाने वाले 7 नंबर पे और नौजवान जिन्होंने बहुत सारे गुनाह किए, इतने गुनाह करने के बावजूद वो मायूस हो जाता है, वो लाचार हो जाता है, रास्ता नहीं मिल रहा है। उसके बाद कहता है, अय अल्लाह हमने बहुत सारा गुनाह किया है, अय अल्लाह तो हमें माफ कर दे। और उनकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं, तमाम चीजें भीग जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यही आदमी, यही नौजवान, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श में इनकी जगह मिलेगी। तो मेरे भाइयों, हमने नौजवान को सामने रखते हुए ये जो बात हमने अभी तक कुछ बात बताएं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ऐ अल्लाह हम तमाम नौजवानों को सुधारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम नौजवान अपना मकाम नहीं जानते हैं, नौजवान इस्लाम के लिए आन बान शान है, इज्जत है, ये नौजवान कैपिटल है। नौजवान आप अगर गुमराह हो जाएंगे, आप अगर गलत रास्ते को चुन लोगे तो इस्लाम बर्बाद हो जाएगा। आपकी जरूरत है इस्लाम में, आप आइए इस्लाम में दाखिल हो। बुढ़ापे नहीं, बच्चे नहीं, नौजवानों की जरूरत है। आज हमारा वजूद खतरा में है, हमारा इस्लाम खतरा में है, हमारी मस्जिद खतरा में है। आज इंडिया की हालात, भारतवर्ष की हालात, हिंदुस्तान की हालात हर बच्चा कच्चा को मालूम है। आज पूरी दुनिया की हालात, आज मुसलमानों की हालात देख लीजिए मेरे भाइयों। इसका एक ही वजह है, एक ही कारण है कि आज हम नौजवान इस्लाम से दूर हैं, दीन से दूर है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को, तमाम नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।